I'm in. জাতীয় স্টেডিয়ামের পেরিমিটার ধরে গেট নাম্বার 1 দিয়ে ঢুকে গেছি। Thanks to the T-Sports team, the logistics crew, just গেটের বাইরে I got my accreditation card. এখনো কোনো ভিড় নাই because basically it's just 2:10. খেলা শুরু 7টায়, তার আগে আবার কনসার্ট আছে, so lots of things are going to happen. আপাতত খালি সিকিউরিটির অবস্থা খুবই ভালো, আর এই যে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের জাস্ট এক্সাম্পলটা দেখালাম। I have my photo, my name and everything in. আজকে যে মাঠে আসতে পারবো আমি আসলে ইমাজিন করতে পারি নাই, বিকজ লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত আই ওয়াজন্ট শিওর আজকের ম্যাচের কমেন্ট্রির সুযোগটা পাবো কিনা, বাট থ্যাঙ্কস টু টি স্পোর্টসের ওভারঅল যেই সিনারিওর কথা বলি, যেখানে দে আর অলওয়েজ লুকিং আউট টু ডু দ্য বেস্ট দে ক্যান ফর দ্য ফ্যান্স, ফর দ্য ক্রাউড। সো ওই সেন্সে ইট ওয়াজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর মি, আ গ্রেট প্রিভিলেজ। মাত্র দিনটা শুরু হচ্ছে, দেখি। It's pretty hot out here. বাইরে প্রচুর দর্শক ভিড় জমিয়ে রেখেছে, তারা গেট দিয়ে এন্ট্রি করার চেষ্টা করছে। ফর দোজ লাকি এনাফ টু গেট দোজ টিকেটস, টিকেটের ভালো ব্যবহারটা করবেন। আই এম প্রিটি মাচ শিওর ভেতরে গিয়ে ইউ উইল হ্যাভ দ্য টাইম অফ ইউর লাইফস। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। দেখি ভিতরে গিয়ে কম বক্সের সিচুয়েশনটা কি। ওয়েল, দ্য ফার্স্ট গ্লিম্পস অফ দ্য স্টেডিয়াম গ্লাস বক্সের ভিতর থেকেও বেশ ভালোই লাগছে। I've never been to this stadium before. রেনোভেশনটা খুবই ভালো হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে জাস্ট এক ধাপ উপরে দ্য স্কাই ভিউ রুফটপ। সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, ভেরি এক্সপেন্সিভ সিটস। টি স্পোর্টসের স্টুডিওটা ওইখানেই সেট আপ করা, ওখান থেকে তাদের প্রি ম্যাচ প্রোগ্রামগুলো হবে। This is the Combox. Did you contact me? Please go sir. আবার ঢুকি, বিরক্ত করি। অনেক ইন্টারেস্টিং মানুষজন আছে এখানে। না, ভালো বলছেন, ভালোই বলছেন আপনি ভালোই বলছেন। মনে রাখেন তোকে একটু আমি বিএফ ডিজিটালে কাজ করি। বাইরে এখনো অনেক মানুষ গেটে দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতেছে। গেসিং ফুল হাউস হবে, কারণ টিকিটস তো 5 মিনিটের মধ্যেই সোল্ড আউট হয়ে গেছিল। That's the show happening on the rooftop. Commentary box-এ এসি লাগানো, so best possible place to sit এই গরমের মধ্যে। আকাশে একটু মেঘ, বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল, পড়তে পারে। That's the panel. The Bangladesh team warming up. ওই যে বাম দিকে কোনার মধ্যে হামজা চৌধুরীকে দেখা যায়, গোলে শট নিতেছে। আজকেও গোল দিবে নাকি?
Fantastic atmosphere, electrifying really. It is buzzing the National Stadium here in Dhaka. Yeah, makes you feel as if it's a cup final of some sort. Singapore starts proceedings from right to left. Iswa Mahmood with the long clearance, one goalkeeper to the other. That tells you the intensity. It is high. It is very intense. Not even a minute on the clock. Now Hamza on the ball to the right flank, down the line, looking for Rakib. He has that pace. Flanked. Right from the get-go, Bangladesh trying to use the pace that they have through the right flanks. Rakib again. Flag was up for a foul. Sutomo Ogura used to be the assistant coach for Japan in the World Cup campaigns in 2006 and 10, but right now he's the head coach for Singapore. Hasn't had a good start, really want to do better. Bit of pushing and shoving going on. Iksan Fandi at it. Tariq Kasi strong as well. Long throw in from Shakila Hatopu. Goes down the line again, looking for Rakib again. Intercepted. But couldn't keep the ball. Yeah. Already seen quite a few steals. A bit of jersey pulling as well. He's the one that's tracking Rakib. Had quite a few tussles already. This time from the left flank. Ball put forward. Famadi will get it. So Mato loses the ball. Could have been dangerous. Samit Chom couldn't make the most of it. Better touch could have been useful for Bangladesh. They're trying out on both flanks at the moment. Doesn't look happy, Iksan Fandi. Having a word with Hamza as well. He felt that the push was a tad too strong there. Sort of a sarcastic gesture from him. Here comes Singapore. They've got an opportunity here to attack the box. Just making sure that their presence is felt. Is Harry Stewart with the throw in. He too looks like will be going for the long one. Managed to keep it. Kader Saduddin, left back, is right on top. Samit Chom, Shakil Abtopu, they put it in. Looks like a good ball, but right ahead of the players, bit of nudging. It is quite tense on the pitch. Time is ticking. Maybe one last attack. A straight through run from the left flank. Alamin, another corner. Could probably be the last action before the final whistle. Short corner taken. Alamin gets it back. Has an option. Morsaleen. Everyone's on the floor. A story of almost once again. They've put up a valiant effort here, but in the end, it was the visitors, the Lions from Singapore, who get that win. Get those final 3 points. Hamza still frustrated. These are the scenes that can happen when you are so emotional about it, when you've invested so much on this game. But this is how it ends. Ends with a win for Singapore. A defeat for Bangladesh that gives the Group C point table quite a different look. বলছিলেন তো জিতবেই বাংলাদেশ, কি হইলো?
না, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার যে স্কোর লাইন ছিল 2-1, সেটা তো হয়েছে। আমি বলছিলাম বাংলাদেশ 63rd মিনিটে গোল দিবে, সেটা একটু কাছাকাছি হয়েছে। বাট দিন শেষে আই গেস যেটা কথা ছিল যে দ্য ক্রাউড এনজয়েড দ্য ম্যাচ। একদম। মানে আমার মনে হয় যে বাইরে আমি দেখলাম পিপল ওয়ার হ্যাপি। অনেকদিন পরে মাঠে আসছে, আই গেস মেজরিটি অফ দ্য ক্রাউড উইল কাম ব্যাক। এখন একটা কঠিন কোয়েশ্চেন করি, হ্যাঁ, এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ, এই ডিফিটের যে পেইনটা এটা কিন্তু আমাদের 3-4 মাস বহন করতে হবে, নেক্সট ম্যাচ অনেক পরে। সো এইটা কি কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে হঠাৎ করে যে ফুটবলের এত জাগরণ হচ্ছে এন্ড এভরিথিং? আই গেস পজিটিভ আর কি, যত পরে খেলা মানুষ উইল চেরিশ দিস মেমোরি ফর আ লং টাইম। আর আমার মনে হয় যে এইটার একটা রিসার্চ করা দরকার, যে শুধু হামজার জন্য এটা হতে পারে না, যে কেন মানুষ টার্ন টু ফুটবল। এখানে কিন্তু ক্রিকেটকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা তো সবাই ক্রিকেটের ফ্যান ছিলাম, এখনো আছি। হ্যাঁ, কালকে যদি বাংলাদেশ ক্রিকেটে ভালো খেলে উই উইল চিয়ার দ্য সেম ওয়ে, একইভাবে মন খারাপ করবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে এইটা ফুটবলের জন্য উইল গিভ আ লাইফ লাইন। হারার Performance was as such. ওকে, আর টু ইউ স্পেসিফিক্যালি, হাউ ডিড ইউ এনজয় কমেন্ট্রি? Oh, মানে the man behind the camera was there, so এখানে আমার কোনো সুযোগ নাই হাউ বলার। ডিড ইউ এনজয় কমেন্ট্রি? না, এনজয় করতে পারতাম আরো ভালো। আমি আসলে মন খারাপ, আমার সত্যি কথা। মানে এই 3 মাস এই মন খারাপ বহন করাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট। আমি এই জন্যই আপনাকে এই কোয়েশ্চেনটা না, বাট মানে সবাই তো আপনাকে চিনে ক্রিকেট মাঠে বেশি, বাট মানে আমি জানি ফর আ ফ্যাক্ট যে ইউ আর আ বিগ ফুটবল ফ্যান। তো সেখান থেকে হাউ স্পেশাল ওয়াজ ইট টু ডু কমেন্ট্রি বাংলাদেশের ম্যাচ ফ্রম দি আইকনিক ঢাকা স্টেডিয়াম, কারণ এইটার যে হিস্ট্রি সবকিছু মিলায়, অ্যান্ড অলসো ইন ইংলিশ। অনেক দিক থেকেই স্বপ্ন পূরণ, বাট মানে আবার ঘুরে ফিরে মানে আমার ইনিশিয়াল রিয়াকশন ইজ অলওয়েজ আই এম নট ফিলিং গুড। একটা উইনিং মোমেন্ট থাকতে পারলে খুব ভালো হতো। আর বেস্ট একটা বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে যে উই ট্রাই টু স্টে অ্যাজ নিউট্রাল অ্যাজ পসিবল। আমরা কিন্তু সিঙ্গাপুরকে অনেক মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। হা হা, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। আমরা হ্যাঁ, হ্যাঁ। বায়াস রিজিওনাল কমেন্ট্রি করি নাই, যেহেতু ইংলিশে ছিল আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু গ্লোবাল অডিয়েন্সের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল রাখা যায়। say someone who looks very depressed. সমন্বয় বেসিক্যালি a true sports fan, যে দিন শেষে যেটা বলতেছিলাম যে there's no competition, বাংলাদেশ যে কোনো ম্যাচে হারলেই খারাপ লাগে। এটা লাগবেই, এটা তো লাগাটা স্বাভাবিক। দিন শেষে আমরা এই দেশের মানুষ, ওই দেশ দেখেন, মানে এই যে স্পোর্টস কমেন্ট্রি করার পেছনের একটা কারণ আমার ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, সেটা ক্রিকেট হোক ফুটবল হোক, দেশটা কিন্তু এক হয়। আমাদের ডিভাইড করাটা অনেক সহজ, অনেক কিছু ডিভাইড করে ফেলা, কিন্তু দেখেন এই যে এরকম একটা খেলা হচ্ছে, সেটা ফুটবল হোক ক্রিকেট হোক, তখন কিন্তু সবাই যখন একসাথে একত্র হয় একটা স্টেডিয়ামে, কে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলো, কে কি ক্লাস থেকে আসলো, এটা কিন্তু যাচাই করি না, তখন একত্রে আমরা ইয়ে করি। সো আই থিঙ্ক ওভারঅল যদি তার কোয়েশ্চেনে ফেরত যাই, আই থিঙ্ক উই হ্যাভ এভরিথিং টু উইন ফ্রম দিস ম্যাচ, নাথিং টু লুজ। অ্যান্ড ওই পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে। শর্ট টার্ম প্ল্যানিং আমরা অনেক স্পোর্টসে দেখি, অনেক জায়গায় দেখি, আপনিও ভালো করে জানেন সাবির ভাই, শর্ট টার্ম প্ল্যানিং দিয়ে কিছু হয় না। ওই একদিনে আমরা অনেক কিছু করে ফেলবো, এটা আশা করাটাও ঠিক না। আই থিঙ্ক দিস ইজ এ গুড স্টার্ট, মানে দ্য স্টার্ট হ্যাজ অলরেডি বিন দেয়ার। এই যে সমিত সোম আজকে খেললো, প্লে ব্রিলিয়েন্টলি, বাকি সবাই কন্ট্রিবিউট করেছে। সো অ্যাজ আ টিম উই ক্যান অনলি হোপ অ্যান্ড প্রে যে ইট উইল অনলি গো আপওয়ার্ডস ফ্রম হিয়ার। মুখস্থ করে আসছিল নাকি? এনিওয়েজ, ইউজুয়ালি আমি এই ধরনের ইন্টারভিউর জন্য আই চার্জ, কিন্তু আই রিয়েলি লাইক পারভেজ। আমার মনে হয় যে ও হি হ্যাজ আ গ্রেট পটেনশিয়াল, ও ভালো ইয়ে করবে। সো পারভেজের জন্য এটা ফ্রি। নরমালি কত চার্জ করেন? এটা এখন এটা তো অন ক্যামেরা বলা এগুলো যায়। জিজ্ঞেস করতে হয় না, এগুলো জিজ্ঞেস করতে হয় না এখানে। থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ। ম্যাচটা শুরুর আগে মাঠে আসলে আসতে চাই নাই, আই ওয়াজ জাস্ট কনসেন্ট্রেটিং অন মাই কমেন্ট্রি। তবে আলটিমেটলি দিন শেষে বাংলাদেশের এই ডিফিটটা আমাদেরকে একটুখানি কষ্ট দিলেও আলটিমেটলি সাবির ভাই যেটা বললো আর কি, যে উই হ্যাভ টু সেলিব্রেট ডিফিটস এজ ওয়েল, বিকজ দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টার্ট। আই হোপ বাংলাদেশ সেখান থেকে ডেফিনেটলি বেটার রেজাল্টস করবে, বেটার জায়গায় যাবে। আর তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশ যেন ফুটবলের যে উন্মাদনাটা রিসেন্টলি আবারও শুরু হচ্ছে, সেই শুরুটা যেন শেষ না হয়, সেই শুরুটা যেন কন্টিনিউয়েশন হয়, সেটাই আমরা চাই। আসলে আমার মন খারাপ, কথা বের হচ্ছে না। সি ইউ, গুড নাইট, টাটা।